हाँ जी स्टूडेंट, तुहाडा स्वागत हैगा एक बार फिर तो हिस्टरी मास्टर चैनल के उपर। सो अज साडा हड़प्पा सिविलाइजेशन का सैकेंड पार्ट है। पहला वाले पार्ट दे विच असी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बैकग्राउंड के बारे स्टडी है जिहड़ा कीता सी। आई होप तुहानूं वो वीडियो बहुत वधिया लगी होएगी। सो यह सैकेंड पार्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। चलो जी स्टार्ट करते हैगे आ सैकेंड पार्ट। हाँ जी, हड़प्पा सिविलाइजेशन नूं असीं 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड करते हैं। देखो जी, प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा। क्लीयर। हुण बहुत स्टूडेंट का यह सवाल होएगा कि असीं इहनूं 3 पार्ट्स क्यों डिवाइड करिया, प्री हड़प्पा की है, हड़प्पा की है तो पोस्ट हड़प्पा की है। देखो, जिस तरह कोई भी चीज़ जेकर पैदा हुई हैगी आ तां पैदा होण जदों उहदी शुरुआत जिहड़ी हुई आ तो एक समा वो हुंदा, एक हुंदा जदों पूरी तरह बन चुकी आ तो एक हुंदा जदों दा डिकलाइन हुंदा गा। क्लीयर, जदों चीज़ खत्म होंदी आ। ठीक ठीक उस तरह जिस तरह असीं देखते हैगे आ कि जिस तरह एक बच्चा जिहड़ा हैगा गा वो 9 मंथ पहलां ही उहदी ग्रोथ आ जिहड़ी हो जाती है। 9 मंथ बाद उहदा बर्थ आ जिहड़ा हुंदा गा। इट मीनस नूं असीं जदों बर्थ हो गया, बर्थ तो पहलां भी उसदी की हो रही सी, ग्रोथ हो रही सी, मतलब कि वो बन रहा सीगा। क्लीयर, तां करके की सी उस तरह ही प्री हड़प्पा दे विच की हैगा कि हड़प्पा तो भी पहलां प्री हड़प्पा दे विच भी हड़प्पा दे कुछ एविडेंस सानूं जिहड़े मिले हैगे, जित्थों कि प्री हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा तो पहलां भी हड़प्पा दे थोड़े बहुते एविडेंस जिहड़े मिलने शुरू जिहड़े हो गए सीगे। क्लीयर, ओके। समा देख लो जी, समा कितना हैगा गा। क्लीयर, तो 3200 BC तो लैके 2600 BC तक जिहड़ा समा हैगा गा प्री हड़प्पा का है। उस तो बाद हड़प्पा का असीं देख लैंदे हैगे, उस तो अगे ही 1900 BC तक है। उस तो बाद पोस्ट हड़प्पा जिहड़ा 1900 BC तो लैके 1200 BC तक का साडा समा है। क्लीयर, हुण असीं कल्ले कल्ले पार्ट नूं इसनूं कवर करते चलांगे। पहलां प्री हड़प्पा, फिर हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा। चलो जी, सो असीं देखते हैगे आ सब तो पहलां प्री हड़प्पा। देखो, प्री हड़प्पा का समा टाइमिंग आपां उपर देख चुके हैं कि टाइमिंग की सीगी। उस तो बाद जेकर टर्म की गल करते हैं कि किस दे द्वारा दित्ती गई सी, ठीक है, तो असीं दो जिहड़े साडे दो राइटर हैगे उन्हां दी गल करांगे। देखो, MR मुगल जिहड़े हैगे आ एंड गोस दे द्वारा, ठीक है, आलम नंदा गोस दे द्वारा जिहड़ी ये टर्म सीगी प्री हड़प्पा दित्ती गई सी। उन्हां दे द्वारा कहा गया सी कि जिहड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन है इस तो पहलां भी प्री हड़प्पा के कुछ एविडेंस जिहड़े सानूं मिलते आ। क्लीयर जी, हुण जेकर असीं प्री हड़प्पा के एविडेंस की गल करते हैं कि उस दे विच की आउंदा हैगा, जिस तरह मूर्ति आ जाणगीआं, सील्स वगैरह आ जाणगीआं जिन्हों असीं मोहरा कहने आ ना। मेहरगढ़ का जिस तरह जो ओल्ड एक तरह का सिटी जिहड़ा हैगा वो इहदे विच आ जाएगा। एयर पिट जिन्हों असीं अग्निकुंड कहने वो आ जाएंगे है ना। यूनिकॉर्न दी सील्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है जी। अर्थक्विक के जिहड़े एविडेंस ने वो इस दे विच आ जाएंगे। तो सारे सारे किस दे विच काउंट होंदे आ, वो प्री हड़प्पा दे विच असीं उन्हां नूं काउंट आ जिहड़ा कर लैंदे आ। क्लीयर, कुछ सिटी जिहड़े हैगे इस दे विच जेकर असीं देखदे हां, देखो मेहरगढ़ है जिन्हों असीं स्टोन एज दे विच भी देखिया हैगा, कोडेजी है ते अमीरी है, ठीक है। अमरी कह दिंदे इहनूं, अमरी भी जां अमीरी जिहड़ी सिटी है। इस तो इलावा कालीबंगा, इत्थों सवाल बहुत बार आया। क्लीयर जी, इत्थों सवाल जिहड़ा रिपीट होया, इत्थों सवाल आयागा कि जिस तरह कालीबंगा तो सानू कल्टीवेशन मतलब कि जोते हुए खेत, मतलब कि जिथे कि खेती की हुई सीगी, तो वो कल्टीवेशन के जिहड़े एविडेंस है सानू हड़प्पा तो मिले, कालीबंगा तो मिले। तो कालीबंगा के जिहड़े ये एविडेंस है हड़प्पा के प्री हड़प्पा के पार्ट नाल संबंधित रखते हैं। क्लीयर, ये गल याद रखियो। देखो तुहानूं आ जाएगा कि जिहड़े कल्टीवेशन या जोते हुए जिहड़े खेत के एविडेंस हैगे आ वो हड़प्पा के किहड़े पार्ट नाल संबंधित ने। क्लीयर, तो याद रखियो प्री हड़प्पा के पार्ट नाल संबंधित ने। जां अर्थक्विक की असीं गल करते हैं कित्थे सी, इहदे भी एविडेंस कित्थे मिले सानूं, कालीबंगा दे विच मिले हैगे आ। तो इत्थों भी ये किस दे नाल संबंधित है, भी प्री हड़प्पा ही आएगा। क्लीयर, तो याद रखियो स्टूडेंट, इत्थों बहुत बार ये सवाल जिहड़े रिपीट होए हैगे आ क्योंकि असीं कल्ला हड़प्पा पढ़िया हुंदा गा। क्लीयर, पर जो ऑप्शन दे विच प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा जांदा असीं कन्फ्यूज हो जांदे हां। क्लीयर, तो तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना। जेकर कालीबंगा, ठीक है, डीप दे विच पढ़ांगे कालीबंगा आपां, फिलहाल
ਕਾਲੀਆ ਬੰਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਅਰਥਕਵਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਸ ਪ੍ਰੀ ਹੜੱਪਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੜੱਪਾ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਹੜੱਪਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹੜੱਪਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਹੜੱਪਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਸੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਬੀ ਅਪਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ। ਕਦ 1931 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935 ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈੱਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ। ਸਮਾਂ 1931 ਤੋਂ 1935 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੜੱਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੜੱਪਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਹੀਵਾਲ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1826 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰਲਸ ਮੈਨਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਟ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੜੱਪਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਕਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਅਤੇ ਪਲੇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੀਚਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ। ਫੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਿਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮਿਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ R37 ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਿਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ R37
7। हाँ जी, ये दसो की आ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਮਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, 6 ਕਮਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀਗੇ, 6 ਕਮਰੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਟੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਟ ਅਤੇ ਜੌਂ ਬਾਰਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੌਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਲੇ, ਬੀਟ ਦੇ ਬਾਰਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੁਡਨ ਕੋਫਿਨ। ਵੁਡਨ ਕੋਫਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਬੂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਫਿਨ ਮਿਲੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਫਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਫਿਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਫਿਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਕਿਸ ਪਲੇਸ ਤੋਂ, ਕਲੀਅਰ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਕਿਸ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਸਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਰ ਵਗੈਰਾ, ਸੀਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ 2 ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋਨੋਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2 ਟਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏਰੀਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਟਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ A, B ਐਂਡ F ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਟਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਗਟ। ਪਿਗਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਐਂਡ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਿਗਟ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਲਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਅਰਥ ਮਦਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਦੇਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ।
क्लीयर। आई होप सोनू हड़प्पा के बारे सारा क्लीयर हो गया कि सानू किस तरह के एविडेंस जिहड़े हड़प्पा तो ही प्राप्त सानू होए ने। चलो जी अगे चलते हैं। अगे असीं देखते हैं मोहनजोदड़ो। देखो सैकेंड जिहड़ा सिटी हैगा मोहनजोदड़ो हैगा, इत्थों भी सवाल बहुत बार रिपीट आ जिहड़े होए हैगे आ। क्लीयर जी। वो देखते हैं असीं। देखो सब तो पहला इन्हूं डिस्कवर किस दे द्वारा किया गया सी, उही गल करांगे आपां आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। कद 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ डिस्कवर ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। रिवर की कि जेकर ਅਸੀਂ गल करते हैं तो सिंधु आएगा। क्लीयर जा रखियो सिंधु, ठीक है। तो सिंधु भी कहा जाता, इनू सिद्धू भी कहा जाता, सिंधु ज़्यादा जिहड़ा कहा जाता है। तो जा रखियो इंडस जिन्हों असीं कहने हैगे आ। क्लीयर। तो इस रिवर के उपर जिहड़ा सानू ये सिटी आ जिहड़ा देखण नूं मिलदा हैगा मोहनजोदड़ो। क्लीयर। तो जा रखियो फिर असीं गल करते इसके मीनिंग की। देखो मीनिंग तो बहुत बार सवाल सानू बन के आएगा। ये की हैगा सिंधी। सिंधी की सीगी एक लैंगुएज सीगी, उसका यह शब्द हैगा जिसका मीनिंग होंदा हैगा माउंट ऑफ द डैड। क्लीयर। मतलब इसका मीनिंग की होयागा मुर्दियां दा टिला। हुण तुसीं जाके देख लो कितने सवाल इत्थों ही ये सवाल बनया होया कि इसका मीनिंग है कि मोहनजोदड़ो का मीनिंग है कि मुर्दियां दा टिला, माउंट ऑफ द डैड। क्लीयर। तो जा रखियो इत्थों ही सवाल बहुत बार रिपीट आ जिहड़े होए हैगे आ। क्लीयर जी। हुण असीं गल करांगे मोहनजोदड़ो तो सानू किस तरह के एविडेंस जिहड़े मिले हैगे आ। क्लीयर। हुण असीं वो एविडेंस की गल करांगे। चलो जी सब तो पहला तुसीं देख रहे हो द ग्रेट बाथ। क्लीयर। देखो बहुत बार ये सवाल आ जिहड़ा आया हैगा द ग्रेट बाथ की सीगा, है ना। ये सवाल बहुत बार रिपीट आ जिहड़ा होयागा। पहला तो जा रखो इसकी लंबाई चौड़ाई भी आ सकता हैगा ना कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, जिवें 39 फुट की सी इसकी लंबाई सीगी, लॉन्ग सीगा, ठीक है। 23 फुट की सीगा, वैडर सीगा, चौड़ा सीगा, तो 8 फीट की सीगी इसकी डूंघाई जिन्हों असीं डिफ्थ कह दिंदे हैं ना। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। क्लीयर। सब तो पहला तुसीं देख रहे होंगे इत्थे की हैगा सारे सारिया पक्कियां इट्टां दा ही यूज आ जिहड़ा किया गया हैगा, ठीक है। उस तो इलावा जिहड़ा इसदा ये तुहानूं दिख रहा हैगा फर्श वगैरह जिहड़ा दिख रहा हैगा ना, इत्थे चूना पत्थर जिसनूं अजकल सीमेंट वगैरह कहा जाता, ये भी पक्का सीगा। इत्थों नीचों जिस तरह असीं कह दिंदे ना नीचे पत्थर वगैरह लग्या होया जां इत्थे सीमेंट दा पत्थर सीगा फर्श वगैरह, तो उस तरीके का इत्थे सानूं देखण नूं मिलदा हैगा। सैकेंड होर जेकर इसकी असीं गल करते हैगे आ तो ये एंटर होने लई दो साइड तो सानूं कुछ सीढ़ियां जिन्हों पौड़ियां कह दिंदे असीं वो सानूं देखण नूं जिहड़ियां मिलदियां हैगियां ने। क्लीयर। तो जा रखियो नॉर्थ तो एंड दक्षिण साइड तो। क्लीयर। तो जा रखियो जी दो साइड तो सानूं इहदियां सीढ़ियां जिहड़ियां देखण नूं मिलदियां ने। क्लीयर। तो जा रखियो कित्थों कित्थों मिलदियां ने, देखो एक तो उत्तर साइड तो मिल रही ने, दूसरा सानूं दक्षिण साइड तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 9 ਸੀਗੀ, 9 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਧਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਆਓਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਰੇ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਹੈ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰੱਖਿਓ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चलो जी अगे चलते हैं। उस तो इलावा देखो जी उस तो इलावा सानू कि इत्थों एक प्रोटोसेव। क्लीयर। जा रखियो प्रोटोसेव की सानू इत्थों एक सील्स दे उपर मूर्ति है जिहड़ी
ਜਾਂ ਇੱਕ पेंटिंग आ जिहड़ी मिली हैगी आ। देखो प्रोटो सिव की हैगा जिन्होंने आदि सिव असीं कह सकते हैं ना। नाम किसने दिता सब तो पहले तो यह याद रखो। देखो जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਸਿਵ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਸਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 6 ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਜਨ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਗਰ ਜਾਂ ਚਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜੋ ਚਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਨਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਨੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੈਂਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਲਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਿਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 6 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 6 ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਸਿਵ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਗਰਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਸਿਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਸਿਵ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਸੀਲਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੋਥ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਅਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2000 ਸੀਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਕਲੀਅਰ। 1200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਭਿਲੇਖ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਅਭਿਲੇਖ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਲੇਖ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ।
देखो जे ਤਾਂ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਜੇਕਰ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਲੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੜੱਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਲੇਖ ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵੈਸੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਟਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੂ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀ। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ ਜੂ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੂਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਤੂਪਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਦਰ ਨੇਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਗੀਚਾ, ਕਲੀਅਰ, ਗਾਰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਗਾਰਡਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਤੂਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਦਰ ਨੇਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਥਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਓਲਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ, ਲੋਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭੋਗਵਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, SR ਰਾਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ, ਕਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਬੋਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਰੇਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਥਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਲਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਟਰੇਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਂਡ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ।
क्लीयर। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬੀਟ ਦੇ ਤੇ ਬਾਰਲੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਝੋਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਅਰ ਪਿਟ, ਅਗਨੀ ਕੁੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਨੀ ਕੁੰਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਟੂਲਸ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ, ਪੈਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਮੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਮੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਮੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਮੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਥਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਾਕੋਟਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਟੈਰਾਕੋਟਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੀ ਹੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਅਨਨੋਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਟਰੇਡ ਆ, ਵਪਾਰ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ, ਗੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਜਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਟ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਬੋਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਰਿਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਲਾ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੋਰਿਲਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਰਿਲਾ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਲਾ ਦੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਓ ਐਂਡ ਫੋਕਸ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੋਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਕੇਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਸੀਗਾ, ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਥਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਥਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਥਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਜਾਂ ਲਿਟਲ ਹੜੱਪਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਥਰ ਨੂੰ ਲਿਟਲ ਹੜੱਪਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲਿਟਲ
ਮੋਹਜੋਦੜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਲਿਟਲ ਹੜੱਪਾ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਮੋਹਜੋਦੜੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਥਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 3 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।